جب آپ گلہری کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ شاید سرمئی یا بھورے کھال والی کا تصور کرتے ہیں، یا جب کوئی لفظ ایلیگیٹر کہتا ہے تو آپ ممکنہ طور پر پانی میں گہرے سب اسکیل کے ساتھ رنگنے والے جانور کے بارے میں سوچتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ گلہریوں کی کھال سفید ہوتی ہے اور کچھ مچھلیوں کے سفید ترازو ہوتے ہیں؟ جی ہاں دوستو، کیا آپ نے سفید رنگ کے سانپ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سفید رنگ کے زرافہ کو دیکھا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم دنیا میں موجود 10 سفید خوبصورت اور نایاب جانوروں کے بارے میں جانیں گے۔ نمبر 10، وائٹ پیکاک۔ ایک سفید مور کو اپنے سفید پنکھوں کو پھیلاتے ہوئے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی خیالی کہانی میں ہے، لیکن یہ پرندے اصلی ہیں۔ سفید مور البینو جانور نہیں ہیں۔ ان پرندوں کی آنکھیں بالکل سیاہ ہیں، جیسے مور کے روایتی نیلے سبز موروں کی ہوتی ہیں۔ سفید مور صرف کھیتوں اور چڑیا گھروں سمیت قید میں پائے جاتے ہیں۔ یہ پرندے اپنے خالص سفید پنکھوں کو نکالتے ہیں اور دوسرے رنگ برنگی موروں کی طرح ہی ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ در حقیقت اس کے پنکھ 4 سے 5 فٹ لمبے ہوتے ہیں۔ دوستو، اگرچہ اس مور میں کوئی رنگ نہیں پایا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی باقی تمام موروں کی بنسبت بہت خوبصورت لگتا ہے۔ نمبر 9، وائٹ لائن۔ سفید شیر افریقی شیر کی ایک نایاب رنگ کی تبدیلی ہے۔ وہ اپنا سفید رنگ ایک متواتر جین سے حاصل کرتے ہیں جو رنگت کو متاثر کرتا ہے۔ سفید شیر البینوز نہیں ہے کیونکہ ان کی جلد، آنکھوں اور کھال میں اب بھی کچھ رنگت ہے۔ ان کی کھال کریمی سفید سے لے کر ہلکے سنہرے بالوں والی رنگ تک ہوتی ہے۔ سفید شیر صرف جنوبی افریقہ کے ٹمباوتی علاقے میں پائے جاتے ہیں اور مقامی قبائل سے ایک مقدس جانور تصور کرتے ہیں۔ سفید شیروں کی جسمانی خصوصیات اور رویے وہی ہوتے ہیں جو باقاعدہ شیروں کے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے اچھے شکاری ہیں، بڑے شکار جیسے زیبرا، وائلڈ بیسٹ اور بھینس کا شکار کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں سفید شیروں کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ شکار اور رہائش کے نقصان کی وجہ سے جنگل میں معدوم ہو گئے ہیں، لیکن تحفظ کی کوششوں نے ان کی آبادی کو آہستہ آہستہ بڑھانے میں مدد کی ہے۔ دنیا بھر کی چڑیا گھروں اور جنگلی حیات کے پارکوں میں سفید شیر ایک مقبول کشش ہیں۔ اگر ان کی لمبائی کی بات کی جائے تو میل سفید شیر 10 فٹ لمبا اور فیمیل 6 فٹ لمبی ہوتی ہے، اور ان کا وزن تقریباً 500 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ باقی شیروں کی طرح کھانے میں ریپٹائل اور چھوٹے جانوروں کو پسند کرتے ہیں۔ نمبر 8، وائٹ ایلیگیٹر۔ البینو مگرمچھ ایک بہت ہی دلچسپ مخلوق ہے۔ یہ جانور بھی البینو ہے۔ دوستو، البینو ایک خاص قسم کی بیماری ہے کہ جو جانوروں اور انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سب جانوروں کی رنگت سفید ہو جاتی ہے۔ اس کا ان کی بینائی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح البینو ایلیگیٹر میں جینیاتی تبدیلی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی جلد میں روغن یا رنگ کی کمی ہوتی ہے، لہٰذا اس سفید جانور کی آنکھیں گلابی رنگ کی ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس مگرمچھ کی بینائی اس کے سبز رشتہ داروں کے برابر نظر آتی ہے، لیکن اس کا ایک نقصان ہے، اس کی چمکیلی سفید جلد کی وجہ سے یہ اپنے مسکن میں خود کو چھپانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اسے شکاریوں کے لیے خطرناک بناتا ہے۔ اس کے علاوہ جب یہ سورج کی روشنی میں بہت زیادہ وقت گزارتا ہے تو اس کی ہلکی جلد اس کے جل جانے کے خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ دوستو، مگرمچھ سرد خون والے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے جسم کو گرم کرنے کے لیے ایک خاص وقت کے لیے سورج کی روشنی میں ٹہلنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ان مگرمچھوں کو زو میں رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے کھانے پینے کا بھی مکمل خیال رکھا جا سکے۔ سفید مگرمچھ دیکھنے میں جتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی تمام مگرمچھوں کی طرح بہت خطرناک قسم ہے۔ نمبر 7، وائٹ ڈولفن۔ سفید ڈولفن کا تعلق سمندری ممالیہ جانوروں کے خاندان سے ہے، جسے ڈیلفینائیڈائے کہتے ہیں۔ انہیں البینو ڈولفن یا گلابی ڈولفن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ڈولفن دراصل حقیقی البینوز نہیں ہیں۔ وہ جنوبی امریکہ میں ایمیزون اور دریائے اورینوکو کے طاس کے میٹھے پانی اور ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ ہندوستانی اور بحر الکاہل کے سمندروں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ڈولفن پہلی بار تائیوان کے پانی میں پائی گئی تھی۔ سفید ڈولفن کی آنکھیں گلابی ہوتی ہیں۔ ان کی گردن لچکدار ہے جو 90 ڈگری کے اینگل پر اپنا سر موڑ لیتی ہیں۔ ان کی اوسط لمبائی 2 میٹر ہوتی ہے اور ان کا وزن 200 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ سفید ڈولفن انتہائی ذہین اور سماجی جانور ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ سفید ڈولفن انتہائی سماجی مخلوق ہیں اور انہیں زندہ دل رویے میں مشغول دیکھا گیا ہے، جیسے لہروں پر سرفنگ، چھلانگ لگانا اور چھڑکاؤ کرنا۔ وائٹ ڈولفن کی لمبائی 8 سے 9 فٹ تک ہوتی ہے۔
नंबर 6 वाइट अरमीन। अगर आपने कभी ذاتی طور पर या किसी तस्वीर में अरमीन को देखा है तो आपको मालूम होगा कि ये बहुत ज़्यादा नेसल की तरह लगता है। इसका जिस्म लंबा और गर्दन, छोटी टांगें, काली आंखें, गोल कान और चूहा जैसा सर है जिससे नाजुक सरगोशियाँ निकलती हैं। ये जानवर रूस, अमेरिका में पाया जाता है। आमतौर पर आर्मीन भूरे रंग के होते हैं। देखने में तो ये जानवर बहुत ही क्यूट लग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये खतरनाक भी बहुत ज़्यादा है। आर्मेन अपने से छोटे बल्कि 2 गुना बड़े जानवरों को भी आसानी शिकार बना लेता है। अगर आपका सामना भी आर्मेन से हो जाए तो इससे फासला रखने में ही आपकी बेहतरी है। ये शिकार को मुंह में दबोचकर एकदम वहां से भाग जाते हैं। नंबर 5 वाइट एलिफेंट। दोस्तों, हाथी का नाम सुनते ही हमारे जहन में बड़े बड़े काले और भूरे हाथी की तस्वीर आती है, लेकिन आज हम आपको सफ़ेद हाथी दिखाते हैं। सफ़ेद हाथी हाथी की अलग नस्ल नहीं है, बल्कि एशियाई हाथी की एक नादिर जीनियाती तब्दीली है। इन्हें सफ़ेद हाथी कहा जाता है क्योंकि इनकी जिल्द का रंग आम हाथी की निस्बत हल्का होता है। इनके कानों और पेशानी के गिर्द गुलाबी रंग के धब्बे होते हैं। जनूब मशरकी एशिया में बहुत सी सकाफ़तों में सफ़ेद हाथियों को मुक़द्दस जानवर समझा जाता है और तारीख़ी तौर पर इन्हें ताकत और दौलत की अलामत के तौर पर शाही दरबारों में रखा जाता था। सफ़ेद हाथी दूसरे एशियाई हाथियों की तरह इंतहाई ज़हीन समाजी जानवर हैं और दूसरे हाथियों और यहाँ तक कि इंसानों के साथ हमदर्दी ज़ाहिर करने के लिए जाने जाते हैं। इनमें सूंघने का शायद एहसास होता है और वो कम तादाद वाली आवाज़ों के ज़रिए लंबी दूरी तक बातचीत कर सकते हैं। सफ़ेद हाथी सब्ज़ी खौर हैं और एक दिन में 300 पाउंड तक सब्ज़ी खा सकते हैं। कुछ जनूब मशरकी एशियाई सकाफ़तों का ख्याल है कि सफ़ेद हाथी जादुई ताकतवरों के मालिक हैं और इनके दांत, बाल और जिस्म के दीगर हिस्सों को रवायती अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। अगरचे सफ़ेद हाथी माजी में दौलत और हैसियत की अलामत रहे होंगे, आज तहफ़्फ़ुज़ की बहुत सी कोशिशें एशियाई हाथियों की तमाम आबादियों के तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज़ हैं। नंबर 4 वाइट कोबरा। दोस्तों, हमने हमेशा काले और भूरे रंग के कोबरा को ही देखा था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन पर सफ़ेद कोबरा भी पाया जाता है। अपने सफ़ेद रंग के बायस ये जानवर जंगल में गुजर बसर नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर इसको शिकारियों की नज़रों से छुपना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, बिल्कुल सफ़ेद होने की वजह से ये सांप धूप में भी नहीं रह सकते और इन्हें ख़ुसूसी देखभाल की ज़रूरत होती है, इसीलिए आपको ज़्यादातर चिड़ियाघर में ही मिलेंगे। नंबर 3 वाइट जिराफ। दोस्तों, दुनिया का सबसे नायाब और ख़ूबसूरत तरीन जानवर सफ़ेद ज़राफ़ा है। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सफ़ेद ज़राफ़ा ज़िंदा है। रेंजर्स को शुमाल मशरक़ी कीनिया की गारिसा काउंटी के एक गांव में खातून ज़राफ़ा और इसके बछड़े की लाशें मिली थीं। तीसरा सफ़ेद ज़राफ़ा अभी तक ज़िंदा है। तहफ़्फ़ुज़ पसंदों ने मज़ीद कहा कि ख्याल किया जाता है कि ये दुनिया का वाहिद बाकी है। इनकी सफ़ेदी एक गैर मामूली हालत की वजह से होती है जिसे लेग्ज़म कहते हैं, जिसकी वजह से जिल्द की खलियों में रंगत नहीं होती। सफ़ेद ज़राफ़ों की 2017 में तस्वीर लेने के बाद उनकी खबरें पूरी दुनिया में फैल गईं। नंबर 2 वाइट स्क्वायरल। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसी गुलहरी की कि जिसको हर जगह पर बआसानी देखा जा सकता है और वो नज़रों को बहुत भली लगती है, लेकिन सफ़ेद गुलहरी को देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई नकली जानवर हो। दोस्तों, वो कहावत कि ये लाखों में एक है शायद इसी गुलहरी के लिए बनी है, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक ये गुलहरी 1 लाख भूरी गुलहरियों के बाद पैदा होती है। नंबर 1 वाइट डीर। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों ड्रामों में तो सफ़ेद हिरन को देखा होगा, लेकिन क्या वाकई ही ये दुनिया में पाई जाती है? जी हाँ, ये हिरन दुनिया में बहुत ज़्यादा नायाब होते हैं और पहली बार देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई नकली जानवर हो। पिगमेंटेशन के मसले की वजह से इनका रंग सफ़ेद हो जाता है। दोस्तों, बदकिस्मती से इस प्रजाति का इतना ज़्यादा शिकार किया गया है कि ये अब सिर्फ दुनिया में 300 ही बाकी हैं। ये हिरन इस वक्त जनूबी कनाडा और अमेरिका में पाए जाते हैं और इनकी देखभाल और हिफाजत के लिए वहाँ पर लोगों को भी तैनात किया गया। तो आपको इन तमाम जानवरों में से कौन सा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।